ہم جب بلوچستان پہ گفتگو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کے کوئی ڈسکشن رکھتے ہیں، تو ابھی تک یہ پرابلم ہے کہ بلوچستان کی تاریخ کا صحیح ادراک نہیں ہے. عام پاکستانیوں کو بھی اس کا ادراک نہیں ہے، اور بلکہ جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں ان کو بھی بہت سے لوگوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو بلوچستان میں اس وقت ایک کشیدگی ہے اور ایک علیحدگی پسندی کا رجحان ہے، یہ بس ابھی پچھلے 5-6 سال میں یہ ہوا ہے. اس پر ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہسٹری ہے ہماری، جو ہم نصاب پڑھتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، جو نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس میں ہمارے کچھ ہیرو تو ہیں، لیکن بہت سے ہیرو اس میں مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، وہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جن کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، جن کا تعلق سندھ سے ہے. اور جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ جو پانی پت کی لڑائی تھی، اس پانی پت کی لڑائی میں احمد شاہ ابدالی صاحب کے ساتھ جو میر نصیر خان تھے، اس وقت جو کلات کے حکمران تھے، وہ بھی شامل تھے، اور وہ جو فتح ہوئی تھی مرہٹوں پر، اس میں بلوچوں کا بھی کوئی کردار تھا. اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو خان آف کلات تھے ان کا قائد اعظم کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور قائد اعظم کو نہ صرف انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے مالی امداد دی، قاضی عیسیٰ کی، بلکہ انہوں نے بڑی امداد کی، بلکہ جب قائد اعظم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو خان آف کلات نے اپنے 2 بلوچ گارڈ تھے جو کہ ان کے خود شاہی رائل گارڈز تھے، وہ قائد اعظم کو دے دیے، اور ان کی جو تنخواہ تھی وہ خان آف کلات خود ادا کرتے تھے. یہ تو تھا ان کا ایک تعلق قائد اعظم کے ساتھ. لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب 4 اگست 1947 کو خان آف کلات نے قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈسکشن کی، مذاکرات ہوئے، اور یہ طے ہوا قائد اعظم کی کنسنٹ سے کہ کلات جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی. اور پھر 11 اگست کو اس سلسلے میں سمجھوتا بھی ہو گیا. 14 اگست کو جب پاکستان بن گیا تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر کلات کی آزادی کا اعلان ہو گیا، اور اس وقت کلات پاکستان کا حصہ نہیں تھا. پھر اس کا الیکشن ہوا، ان کی ایک اسمبلی بنی جس کے 2 ایوان تھے، اور پھر قائد اعظم نے ریکویسٹ کی خان آف کلات سے کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں. اور خان آف کلات جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اسمبلی میں ڈسکشن کریں گے اور کنسنسس کے بعد ہم کوئی اعلان کریں گے. اور جب وہ ڈسکشن شروع ہوئی، ابھی وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا کہ کوئٹہ سے ایک جرنیل صاحب جو ہیں ان کو آرڈر ملا، اور انہوں نے کلات پر حملہ کر دیا، اور 1948 میں آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا. قبضہ کر کے آپ نے زبردستی الحاق کی دستاویز پہ دستخط کروا لیے. تو یہ پہلا فوجی آپریشن تھا، اور اس فوجی آپریشن کے خلاف جب مزاحمت شروع کی خان آف کلات کے بھائی پرنس کریم نے، تو پرنس کریم کو پہاڑوں سے نیچے اتارنے کے لیے قرآن پاک کا سہارا لیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر آپ نیچے آ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ نیچے آئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر 1955 میں جب ہم نے 1 یونٹ بنایا تو اس 1 یونٹ کے خلاف مزاحمت ہوئی، اور وہی جو خان آف کلات تھے اور پرنس کریم تھے، ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ بلوچستان کو اس کا جو تشخص ہے وہ دے دیا جائے، بلوچستان کو ایک علیحدہ صوبہ تسلیم کر لیا جائے. لیکن نہیں ہوا، اور پھر 1958 میں دوبارہ ایک فوجی آپریشن ہوا، اور کلات کی جو جامعہ مسجد ہے اس کے مسجد کے مینار پہ جو کلات کا پرچم لہرا رہا تھا، اس پرچم کو گرانے کے لیے اس مسجد پر بمباری کی گئی. اور جب وہ مسجد تباہ ہو گئی تو پھر نواب نوروز خان نے ایک دوسری مزاحمت شروع کی. ایک دفعہ پھر نواب نوروز خان جن کی عمر 90 سال تھی، ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارنے کے لیے ایک دفعہ پھر قرآن پاک کا سہارا لیا گیا. ایک دفعہ پھر اس وقت کرنل ٹکا خان تھے جو بعد میں جنرل ٹکا خان بنے، انہوں نے نواب نوروز خان کے ساتھ دھوکہ کیا، گرفتار کیا. اور اس کے بعد جیسا کہ بیرسٹر باجا آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹوں کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی. تو یہ بار بار قرآن پاک کو بیچ میں لا کے آپ نے بلوچوں کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ بات پنجاب کے لوگوں کو نہیں پتا. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پنجاب ہی میں سب سے زیادہ جو ہے اسلام اور نظریہ پاکستان کے لمبردار ہیں. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے بلوچوں کے ساتھ قرآن پاک کے نام پر کون کون سے دھوکے کیے ہیں. اور یہ وہ تاریخ ہے جس نے کہ ایک نفسیات کو جنم دیا. اور پھر اس کے بعد 1962 میں
तीसरा ऑपरेशन शुरू हुआ, 1973-74 में चौथा ऑपरेशन शुरू हुआ, और उस ऑपरेशन के बाद एक बहुत बड़ी गलती की जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कि उन्होंने खैर बख्श मरी साहब को गिरफ्तार किया, उनको उन्होंने फैसलाबाद की जेल में डाल दिया, अताउल्ला मेंगल साहब को पकड़ा, उनको साहिवाल की जेल में डाल दिया, और जो बलोच रहनुमा थे बुजिजो साहब, वासबख्श बुजिजो साहब, उनको मियांवाली की जेल में डाल दिया, और उनको पंजाब की जेल में डाला। तो जाहिर बात है पंजाब के खिलाफ नफरत तो जन्म लेगी। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आ गया। मुशर्रफ साहब के दौर में जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। वो नवाब अकबर बुख्ती जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के हक में वोट दिया था, उनको हमने अपने हाथों से शहीद कर दिया। तो ये वो तमाम वाकयात हैं कि जिन पे कि हमें खुद अपने जराइम का एतराफ करने की जरूरत है। मुशाहिद हुसैन साहब बार बार कह रहे थे कि इस मसले का हल डायलॉग है। बिल्कुल इस मसले का हल डायलॉग है, लेकिन जब आप बलूचिस्तान में जाके हालात को करीब से देखते हैं तो नजर ये आता है कि जो मारने वाले हैं और जो मर रहे हैं, मारने वाले और जिनको मारा जा रहा है, दोनों मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते। मारने वालों ने इतना जुल्म किया है कि जो मरने वाले हैं वो कहते हैं मारो मारो, हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो पहले तो आप सब लोग यहां पे कोई ऐसा फार्मूला तलाश करें कि ठीक है मुज़ाकरात मुज़ाकरात, सब मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के लिए माहौल कैसे क्रिएट किया जाएगा? क्योंकि इस वक्त यहां पर सादिक इमरानी साहब बैठे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत के सीनियर वजीर हैं, और अभी थोड़ी देर पहले उनका जिक्र हो रहा था। तो इमरानी साहब बुरा ना मनाइएगा, मैं कुछ बातें आपके हवाले से भी कहना चाहता हूं। ये ठीक है, ये पीपल्स पार्टीज के बहुत सीनियर रहनुमा है, इनकी बड़ी कुर्बानी है, और चीफ मिनिस्टर भी इनकी पार्टी का है, लेकिन इनका चीफ मिनिस्टर और इनकी पार्टी जो है और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं जिसमें शामिल तमाम जमातों के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं, उनका कोई इख्तियार नहीं है, और ये इनकी नाकामी है। इस सियासी हुकूमत की नाकामी और खुफिया अदारों की मनमानी ने बलूचिस्तान को एक दोजख बना दिया। जब ये सादिक इमरानी साहब ने थोड़ा सा सच बोला था बलूचिस्तान असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो उसके बाद क्या हुआ था इमरानी साहब बता दूं? आपकी इजाजत से इनके एक इंतहाई करीबी अजीज को एफसी ने उठा लिया, तो उठा के गायब कर दिया। चलें, अब तो उन्होंने इजाजत दे दी। इनके सगे छोटे भाई को एफसी ने उठा लिया, सीनियर मिनिस्टर, जिस पार्टी का मिनिस्टर, जिस मिनिस्टर का चेयरपर्सन जो है वो सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर है, प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है, इनके छोटे भाई को उठा लिया गया और उठा के गायब कर दिया गया। और फिर पता नहीं बीच में कौन से लोग आए और फिर उसको कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद, उनको एक सड़क पे छोड़ दिया गया। रात का वक्त था, 3 बजे हुए थे, उसके पास वापस घर जाने का किराया भी नहीं था, तो एक हवालदार ने उसको 500 रुपए दिया, उसको कहा जाओ घर पे। तो अब जाहिर बात है, अब सादिक इमरानी साहब जो है वो सीनियर मिनिस्टर तो है और इन्होंने एक सच बोला फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अब आप क्या चाहते हैं कि ये मजीद सच बोल बोल के ये भी लापता हो जाए या शहीद हो जाए, और फिर हम जो है वो सीनियर मिनिस्टर जो है उसकी तस्वीर हाथ में उठा के वहां पे खड़े हो गए पार्लियामेंट हाउस के सामने, लापता अफराद को बहाल करो। ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। और इसमें हम सारी की सारी, ठीक है, क्रिटिसिज्म करना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कुछ वहां पे कर रही है वो काबिल मजम्मत है, लेकिन ये इनकी भी तो नाकामी है। क्योंकि माजरत के साथ अर्ज है, क्योंकि बहुत से लोग इस हुकूमत में उनके दामन पे दाग लगे हुए हैं, उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए हुए हैं, लिहाजा वो ऐसे इकदाम करने से गुरेज करते हैं कि जिन इकदाम से वो इन मसाइल को कुछ ना कुछ हल कर सकते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बार बार कहा है कि लापता अफराद बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसका जिक्र कर रहे थे शाहवानी साहब, उसकी, क्योंकि उस दिन मैं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, कि एक नौजवान मेहरान बलोच, उसको बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से अगवा किया गया, एफआईआर दर्ज करवाई गई, कहा गया इसको एफसी ने अगवा किया है। आईजीएफसी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, तो आईजीएफसी ने कहा जी कि इसको हमने नहीं उठाया। तो चीफ जस्टिस ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कोयटा हामिद शकील साबर से कहा कि आपके पास कोई एविडेंस है? तो उन्होंने कहा जी एविडेंस है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज पेश की।
CCTV फुटेज में उन्होंने कहा जी ये गाड़ी है, खुद